அதான் பிடிச்சிருக்காங்க. அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம். என் அன்பு எல்லாருக்கும் உண்டு, எப்போதுமே உண்டு. என்னடா இந்த ரியாஸ் கான் வந்து என்ன பேச போறான், இதை பத்தி என்ன சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் வந்திருக்கிற காரணமே வந்து இந்த பார்ட்டி தான். இந்த பார்ட்டியில் இருக்கிற நம்மளுடைய ஐசக் அவர்கள் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணா போதும், நான் இங்க இருந்தாலும் ஓடி வந்துடுவேன். இப்போ இந்த வெள்ளத்தாளையெல்லாம் வச்சு வந்திருக்கேன்ல, நான் வந்து நாகர்கோவிலேருந்து தாண்டி வெள்ளியூர்ல ஒரு தமிழ் படப்பிடிப்பு போயிட்டு இருக்கு. அதோட பேர் வந்து பொதுகையும் பையோடு. இப்படி ஒரு தமிழ்நாடு கேரளா சேர்ந்த ஒரு படம், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் படம். ஸோ இது முன்னாடியே நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன், அதனால தான் நான் இப்படி இருக்கேன். ஷூட்டிங்லேருந்து வரவே முடியாது. நேற்று ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு இன்னொரு காட்சியை அமைக்க சொல்லி நான் பாட்டுக்கு பொய் சொல்லிட்டு புறப்பட்டு வந்துட்டேன். ஸ்கூல்லேருந்து தான் கட்டடிப்பாங்க, நான் ஷூட்டிங்லேருந்து கட்டடிச்சேன். இது வந்து நான் சொல்ல காரணம் என்னன்னா, எனக்கும் ஐசக் சாருக்கும் இருக்கிற ஒரு தொடர்பு, ஒரு பந்தம், அது உண்டானபடி ஞானது பாருங்க. எங்களுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கால வருஷ தொடர்பு இருக்கு குடும்பத்தோட. அதனாலதான் எனக்கு அவரை ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். இது வந்து என்னோட பர்சனலா சொல்றேன், என்னோட அனுபவத்தில் சொல்றேன். அவர் என்னென்ன செய்வாருன்னு தெரியும், அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதர், எப்படிப்பட்ட உள்ளம் படைத்தவர் தெரியும். அதனால தான் நான் சொல்றேன். என்னன்னா, என்கிட்ட கேட்பாங்க, எப்படி சார் இப்பவும் அப்படியே ஃபிட்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு நான் சொல்லுவேன், அது ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது. அது வந்து நான் கடைபிடித்து வர ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். ஏன்னா மலைக்கு மாலை போடுற மாதிரி, சபரிமலைக்கு மாலை போடுற மாதிரி நான் வாழ்க்கை முழுக்க அப்படி மாலை போட்டு வாங்கிப்பேன். ஸோ அப்படி நம்ம வாழ்க்கையை கடைப்பிடிச்சாதான் நம்ம அப்படி இருக்க முடியும். எனக்கு வயசு 55 அப்படி இருக்க முடியும். அதுபோல தான் இந்த பார்ட்டி. ஐசக் சார், இந்த தென்னந்தோப்பு சின்னம் இது இப்போ இல்லை, எப்போதுமே அவங்க சொல்ற வார்த்தை, அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்க கடைப்பிடித்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இன்னைக்கு எப்போதுமே அப்படிதான். சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன். ஒரு விளையாட்டு போட்டி நடக்குது. ஒரு விளையாட்டு போட்டி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு விளையாட்டு போட்டியா மட்டும் இருக்காது, அது ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்கு தீர்வா இருக்கும். ஒரு விளையாட்டு போட்டி, விளையாட்டு போட்டி ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடியே சொல்லுவாங்க, நான் அது பண்ணுவேன், நான் அது செஞ்சிருவேன், எங்க வீட்டு என் டீம்ல தான் பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன், என் டீம்ல பெஸ்ட் பவுலர்மாங்க. ஆனா அந்த போட்டி முடிச்சு ஜெயிக்கிறான் பாருங்க, அங்க ஒரு தீர்வு வரும். ஓகே, அவங்க வாய் பேசல, ரொம்ப புத்திசாலியா, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா, அவங்க டீம் மேல வச்சிருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் அவட விளையாடுறவங்க தான் அவங்க ஜெயிச்சாங்க. அந்த மாதிரி இருந்த டீம் இப்போ நம்ம போட்டி போடுறோம், ரொம்ப கான்ஃபிடன்ட். இப்ப டேலண்ட் இருக்கலாம், ஆனா கான்ஃபிடன்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த தென்னந்தோப்பு சின்னம் எப்போதுமே அந்த கான்ஃபிடன்ஸோடையும் புத்திசாலியாகவும் தந்திரசாலியாகவும் உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். யாருக்காக? உங்களுக்காக, உங்க நன்மைக்காக, நம்ம எல்லாரோட நன்மைக்காக. அது ஒரு வீடு நல்லா இருக்கணும், நல்லா இருக்க தெரு நல்லா இருக்கும், அப்புறம் இந்த நாடே நல்லா இருக்கும். அதே போல உங்களை எல்லா ஓட்டும் நம்ம தென்னந்தோப்பு சின்னத்துக்கு போட்டு ஒரு மாபெரும் வெற்றியாகும். நம்ம சாட்சி காப்போம், ஒன்னா இருக்கு சாட்சி காப்போம். இந்த ஒற்றுமைங்கிறது என்னைக்கு விட்டு போக கூடாது. நம்ம கிட்ட எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருக்கணும். உழைப்போம் உழைப்போம், சேர்ந்து உழைத்து முன்னேறுவோம். அப்ப எல்லாரும் அடிச்சு கேறி வாங்க, ஓட்டிக்கணும். കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു വോട്ട് പോലും കൂടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെ വോട്ട് കൂടാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് മോദിയൊക്കെ വരുന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്ക് 3 ലക്ഷം 4 ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആ വോട്ടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തുള്ള ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ ഭരിച്ചിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ റോട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് നമ്മളോട് കൃത്യമായിട്ട് സംവേദിച്ച് അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ വോട്ടർമാരായി മാറ്റുക. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ജയിക്കുമോ,
ജയിക്കുമോ എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ വിജയിക്കില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ഓരോ വോട്ടാ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. അങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വോട്ട് കൂടും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടി വോട്ടുകൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്ത മാറിപ്പോയി നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നുള്ള ഡൗട്ടിൽ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും അരുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്ക് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിലവിൽ അതുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് പോലും ചില വാർഡുകളിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില വാർഡുകളിൽ നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എന്നാ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു പഞ്ചായത്ത് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു മെമ്പറെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പുതൂർ പഞ്ചായത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് കിട്ടി, ഒരു പഞ്ചായത്ത് കിട്ടി, അതിനുശേഷം നമുക്ക് 4 പഞ്ചായത്ത് കിട്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 8 മെമ്പർമാരായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഭരണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജയിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. അവർ ജയിക്കുമെന്ന് ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പുതൂരുള്ള ഏത് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്ന ഏക കാര്യം എന്താണ്? ഞങ്ങൾ ഭരണം പിടിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരവിടെ ജയിച്ചത്. അത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ വോട്ടുള്ളെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഘടകകക്ഷിക്കാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിന് നമുക്ക് ADMK ആയിരുന്നു, അതിന് നമുക്ക് BDJS ആയിരുന്നു. നമുക്ക് MLA സീറ്റ് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഘടകകക്ഷിക്കാണ്. നമ്മളൊരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ മുന്നണി സംവിധാനം പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ചിഹ്നം താമരയല്ല, നമുക്ക് തെങ്ങിൻ തോപ്പാണ് ചിഹ്നമുള്ളത്. ആ ഘടകകക്ഷിയുടെ ചിഹ്നം അതായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ BJPക്ക് ഒരു മടിയുണ്ട്. കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവരെ അവിടെ അംഗീകരിക്കില്ല ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ. പക്ഷെ മറ്റേ കോൺഗ്രസിന് നോക്ക്, എത്ര പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അറിയോ? അവരൊരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് 16 കോടി 15 20 കോടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പോലും അവർ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അവരാരും കൈക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവിടെ ഷംസുദ്ദീൻ ജയിച്ചു പോകുന്നത്. അവർ കോണിക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം? നമുക്ക് ആകെ 2 മുന്നണിയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് 2020, ഒന്ന് BDJS. കേരളത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഈ 2 മുന്നണിയെ നമുക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അതൊരിക്കലും മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതലയല്ല. കാരണം ഒരു MLA സീറ്റ് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മണ്ഡലത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരതിന്റെ അത് ഘടകയല്ല. കാരണം അത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് തീരുമാനിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കിട്ടാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താമര ചിഹ്നം തന്നെ കിട്ടി എന്നുള്ള സംസാരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല അത് സംസ്ഥാന ഘടകമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ ഇത്ര സീറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് BDJSന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സീറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യതയാണ്. ഇപ്പം മോദി ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താമരച്ചിഹ്നം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുന്നണി സംവിധാനം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് 300-330 സീറ്റ് ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അതനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് സഹകരിച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഏത് മുന്നണി ആയാലും ഇവിടെ ചോദിക്കുക BJP ജയിച്ചോ നോക്കാന്നാണ് ചോദിക്കുക അല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഓരോ വോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് നാണക്കേട്? നമുക്കാണ് നാണക്കേട്. ആർക്ക്? BJPക്കാണ് നാണക്കേട്. BJPയുടെ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വോട്ട് കുറഞ്ഞെന്ന് നമ്മളോടാണ് ചോദിക്കുക. അല്ലാതെ BDJSനോട് നമ്മൾ ആരും ചോദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും ഇരട്ടി വോട്ട് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ദൗത്യം. അട്ടപ്പാടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ 4 മെമ്പർമാരുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് 9,000-ഓളം വോട്ട് നമ്മൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നുണ്ട്, 10 മെമ്പർമാരുണ്ട്, ഒരു ബ്ലോക്ക് മെമ്പറുണ്ട്. ഇത്രയും സ്ഥിതിയിൽ നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ BJP വളർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഈ പ്രാവശ്യം വോട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രതിഫലിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ BJPയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നമ്മുടെ BJPയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ വോട്ടായിട്ട് കാണണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു 10-15 കൊല്ലമായിട്ട് അട്ടപ്പാടി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റോഡ് തന്നെയാണ്. മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് ആനകെട്ടിക്ക് വരുന്ന ഈ റോഡ് അട്ടപ്പാടിയുള്ള മണ്ണാർക്കാട് താഴത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 കൊല്ലം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഈ സമയത്ത് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ഇതുവരെ എവിടെ ഇരുന്നത് ഷംസുദ്ദീൻ എന്നുള്ള MLA ആണ്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ അട്ടപ്പാടി ഭരിച്ചിരുന്നത് ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, എല്ലാ പഞ്ചായത്തും ഭരിച്ചിരുന്നത് CPM എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ്. ഇവര് രണ്ടുപേരും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ 10-15 കൊല്ലമായിട്ട് പോലും നമുക്കറിയാം ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ റോഡ് പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മുടെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 15 കൊല്ലമാകാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരാം. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആനവട്ടിക്ക് പോകുന്ന റോഡ് വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഈ 15 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഇപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാം. ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇവർ ശരിയാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ശരിയാക്കി തരേണ്ടതാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? മണ്ണാർക്കാട് ആനമൊഴി വരെ അല്ലേ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഷംസുദ്ദീന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ്, അട്ടപ്പാടി എന്നല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഷംസുദ്ദീൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഈ ആനമൊഴി വരെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷംസുദ്ദീന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ. അവിടെ മൊത്തം അവർ കാണിക്കുന്നത് ചില മതവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നിടത്ത് വികസനത്തിന്റെ തരംഗമാണ് അല്ലേ? അട്ടപ്പാടിയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു MLA ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ, ഒരു MLA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ വലിയ നല്ല പ്രൊജക്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് MLA MP ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു മെമ്പർ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ് റോഡ് കോണ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു മെമ്പർ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ് ഒരു MLA MP ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതിലും ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര? അപ്പോ ഒരു നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയാലും 1 ലക്ഷത്തിൽ രൂപയിൽ താഴെ വരുന്ന ഇതിനാണ് 4 ലക്ഷം 5 ലക്ഷം രൂപ എഴുതി വാങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മെമ്പർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതൂര് ജയിച്ചു, നമ്മളവിടെ 35 ഹൈമാക്സ് ലൈറ്റ് വെച്ചു. ഒരു MP MLA വന്നിട്ടല്ല ചെയ്തത്. നമ്മൾ ജയിച്ച് ഭരണത്തിൽ കയറി 6 മാസം പോലും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ 35 ഹൈമാക്സ് ലൈറ്റ് ആന ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അതായത് നമ്മുടെ അധികാരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു കാലാവധി, അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ പരിപാടി ചെയ്തിരിക്കും. BJP ഭരണത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പുതൂരിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതൂർ പഞ്ചായത്തിൽ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കളിസ്ഥലം അവർ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആന ഇറങ്ങുന്നോടത്ത് വേരുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമഗ്ര വികസനം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം. അത് കൃത്യമായിട്ട് BJPയുടെ ആളുകൾ എല്ലാവരും ബൂത്ത് തലത്തിൽ വരെയുള്ള ആൾക്കാർ, ബൂത്ത് തലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൂത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ആ ബൂത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വികസന സമിതി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഓരോ മാസം ആ വികസന സമിതി ഈ ജയിച്ച മെമ്പർമാരും പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരും കൂടി ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു തീരുമാനങ്ങളും നമ്മളെടുക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മോദി സർക്കാർ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 3-ാം ടൈമിലും മോദി കിട്ടിയതിനേക്കാൾ വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സർക്കാരിനെ കണ്ട ഒരു അഴിമതിയും കാണിക്കാതെ ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ, ചില സ്ഥലത്ത് ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതായി വരും. ചില കാര്യങ്ങൾ ആരോട് പറയാതെ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു കേഡർ സംവിധാനമാണ്. ആ കേഡർ സംവിധാനത്തിൽ ആ കേഡർ സ്വഭാവം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എനിക്ക് BJP നടപ്പിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ റോഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. റോഡിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവര് കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ നിയമസഭ കൂടുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും ഇവർ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ 5 വർഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമേയം ഈ നിയമസഭയെ പാസ്സാക്കിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ? അവർ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡ് നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അത് പാസ്സാക്കി പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്ദരമായിട്ട് 1 മാസം കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ചെയ്യാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട്. അത് അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഗവൺമെന്റ്, ഇനി വരുന്ന ഗവൺമെന്റ്, അത് വരുന്നത് നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ഭാഗമാക്കായിരിക്കും. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഈ നിലവിൽ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല, ഈ പ്രാവശ്യം നിയമസഭയില് നമ്മുടെ കൃത്യമായ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു പക്ഷെ ആരവിടെ ഭരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത സമയത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി BJPയുടെ ഒരു സംശയമില്ല. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത്.
അങ്ങനെ കാഴ്ചവെക്കേണ്ട സമയത്ത് മണ്ണാർക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം 22,000 വോട്ട് വാങ്ങിക്കിട്ടുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം നമ്മൾ 50,000 വോട്ടിലേക്ക് കയറി നമ്മുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമുള്ള നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് ഘടകകക്ഷിയായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വോട്ട് വിഹിതം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതെ, അട്ടപ്പാടിയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വേറെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മുടെ ആശുപത്രി പ്രശ്നം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോട്ടത്തറ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ST മേഖല തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് കോട്ടത്തറ നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ചികിത്സ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അറിയാം, നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച വെള്ളിങ്കിരി എന്നുള്ള ഒരാള് ചികിത്സ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മൂലക്കട ഷോളയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. കാരണം അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ആംബുലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഏതോ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് അവര് കോട്ടത്തറയിൽ എത്തിച്ചു. കോട്ടത്തറയിൽ നിന്ന് കുറെ സമയം വൈകി. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു വണ്ടി വിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥ, ഈ ദുരന്താവസ്ഥ ഈ അട്ടപ്പാടിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഒരു പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നമണ്ണ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ രോഗി മരണപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ അട്ടപ്പാടിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഇത് MLA MP വിചാരിച്ച നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പണി അതാണ്, അല്ലാതെ മെമ്പർമാർ ചെയ്യേണ്ട പണിയല്ല MLA MP ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണാം 10 കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അതിനേക്കാൾ മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, അട്ടപ്പാടിയില് 10 പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം പോലും ഇന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അട്ടപ്പാടിക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരാവസ്ഥ. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ കോയമ്പത്തൂരോ തമിഴ്നാടോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിലോ കർണാടകയിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് പഠിച്ച് ജയിച്ചിട്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടി പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നിട്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കി അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ജോലി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം പോലും ഈ അട്ടപ്പാടിയിലില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉള്ളതെന്നറിയോ? ഇവർ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അട്ടപ്പാടിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായി അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കി അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭം എങ്കിലും ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം വോട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കുഴപ്പമില്ല, അവരുടെ പ്രവർത്തനം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം, ഇല്ലേ? ഒരു 10 പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ BJP ഇവിടെ MLA ആയിട്ട് ജയിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യയുടെ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇതുവരെയും കാണാത്ത അത്രയും വലിയ ഒരു സംരംഭം അട്ടപ്പാടിയിൽ തുടങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അത് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ചെയ്യുമെന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും. അപ്പോ അതുപോലെയുള്ള ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള കാര്യം. പഠിക്കണമെങ്കിലോ നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമില്ല. അത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കണം. പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നാലോ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിൽക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വീടുകളിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് വീട്ടിലുള്ളത്. കുട്ടികൾ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. അതിന്റെ ഒരു ദുരാവസ്ഥ അതാണ് ഒരു വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമൂഹത്തിൽ വികസനം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവര് MLA ആയിക്കോട്ടെ, MP ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 3 പഞ്ചായത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവർക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളോട്. ഈ കാര്യം നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വോട്ടാക്കി വാങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാം, ഇവിടുത്തെ ഭൂമാഫിയയുടെ കടന്നു കയറ്റം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ മൂപ്പിൽ നായരുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലം, ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട് പല സ്ഥലത്തുമായിട്ട്. ഈ സ്ഥലം മുഴുവനും ഇവിടെ വേറെ ഒരാളുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് 1 ലക്ഷവും 2 ലക്ഷവും 3 ലക്ഷവും കൈക്കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ പട്ടയം ഉണ്ടാക്കി ഇവര് കോയമ്പത്തൂരുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറച്ചു വിൽക്കുന്ന വമ്പ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കോൺഗ്രസിന്റെയും CPM-ന്റെ ഒരു പരിപാടി നടത്തണമെങ്കിൽ ആൾക്കാരും 10,000 5,000 കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് അണിനിരത്തും. എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൂമാഫിയയുടെ പണമാണ്.
കാരണം അവര് 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭൂമിയാവും. ആ ഭൂമി അവർ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത്? പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ പൈസയുടെ കുറവ്? അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് മാഫിയ, ഭൂമാഫിയ ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന കൊള്ളയാണ്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ തടയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു വന്നേ മതിയാവും. അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടുള്ളൂ. അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് പറയും. അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സീറ്റ് വലിച്ചിടും, ഇട്ടുതരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ ജയിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിറ്റൂര് ഡാം, ചിറ്റൂർ ഡാം പണിയുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കെട്ടിടങ്ങൾ മൊത്തം നശിച്ചു പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ അത് പണിയുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലം കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ചയായി വരണം. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ MLA ജയിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിയമസഭയിൽ നമ്മൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് പരമാവധി വോട്ടുകൾ വാങ്ങി നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന ഐസക് ഏട്ടനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനം ആത്മാർത്ഥമായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തായിട്ട് ഈ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രശസ്ത സിനിമ നടൻ റിയാസ് ഖാനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അനേവർക്കും വണക്കം, നമസ്കാരം. സദസ്സിരിക്കുന്ന, മേടയിലിരിക്കുന്ന അനേവർക്കും நன்றி. தமிழ்ல பேசுவா, மலையாளத்துல സംസാരിക്കുന്നു. தமிழ்ல பேசுவா, அதான் பிடிச்சிருக்காங்க. அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம். என் அன்பு எல்லாருக்கும் உண்டு, எப்போதுமே. என்னடா இந்த ரியாஸ்